गुड मॉर्निंग बाळको केम छो भाई छोकराओ मजा में जलसा जिंदगी में मजा चाले छे ने। जुओ भाई आज जोईशुं आपणे लेक्चर में डायामेग्नेटिक पेरामेग्नेटिक अने फेरोमेग्नेटिक पदार्थों। समझो भाई आपणे जे अभ्यास करीए छीए पदार्थनो ए बाह्य चुंबकीय क्षेत्रनी हाजरी में पदार्थ में केवुं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय एनो अभ्यास करीए छीए। जुओ नॉर्मल केस में कोईपण पदार्थ होय त्रणमांथी भाई एनी डायपोल भाई तमे समझो परमाणु होय एमां इलेक्ट्रॉन गति करता होय एना लीधे कक्षीय चुंबकीय मोमेंट उत्पन्न थती होय। नॉर्मली इलेक्ट्रॉननी स्पिन समांतर प्रति समांतर होय तो परिणामी चूड़ामो शुं थई जाय, शून्य थई जाय। पण समझो आपणे जे वर्गीकरण कर्युं छे ए बाह्य चुंबकीय क्षेत्रनी हाजरीमां छे। आ खास ध्यान राखजो ओके कि भाई तमे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एप्लाय करो तो जे पदार्थ छे ए केवी वर्तणूक धरावे छे एनो अभ्यास करीशुं अने वधारे सारी रीते समजवा माटे आपणे एने वर्गीकरण स्वरूपे दर्शाईशुं। ओके हवे जोजो शुं कहे छे तो कि सौथी पहली वस्तु जोजो भाई डायामेग्नेटिक पदार्थों। भाई डायामेग्नेटिक पदार्थों बीजा लईशुं भाई आपणे पेरामेग्नेटिक पदार्थों। पेरामेग्नेटिक पदार्थों अने त्रीजा लईशुं भाई आपणे फेरोमेग्नेटिक पदार्थों। जोजो भाई ध्यानथी तो आजे तमारा भाई डायामेग्नेटिक पेरामेग्नेटिक अने फेरोमेग्नेटिक पदार्थों छे ध्यानथी जोजो। हवे सौथी पहला आपणे भाई एने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मूकीए। जोजो एनी व्याख्या आवी थशे कि भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मूकता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मूकता जोजो भाई जो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र तरफ तमारो पदार्थ एटले के एना अणुओ आकर्षाय तो शुं कहेवाय भाई एवा पदार्थोने डायामेग्नेटिक पदार्थों कहे छे। क्या भाई निर्बल चुंबकीय क्षेत्र तरफ आकर्षाय तरफ बळ लागे। टूंकमां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र थी निर्बल चुंबकीय क्षेत्र तरफ बळ लागे तो एवा पदार्थों ने डायामेग्नेटिक पदार्थों कहवाय। जोजो जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तरफ बळ लागे जोजो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तरफ निर्बल बळ लागे वीक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तरफ बळ लागे पण ओछू लागे एनी प्रमाणता ओछी होय। हाँ तो एवा पदार्थों ने पेरामेग्नेटिक पदार्थों कहेवाय। अने भाई प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तरफ एटले के निर्बल थी प्रबल एम। हाँ शुं थशे प्रबल बळ लागे जोरदार बळ लागे। એટલે આમ જોવા જાઓ ને તો ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ એ પેરામેગ્નેટિક પદાર્થનો મોટો ભય થયો કે આમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે ભાઈ બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તમે મૂકી દીધો પદાર્થને। હા અને એમાં પણ તમે જો સ્પષ્ટતા કરો તો એવું કહેવાય અસમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર। ભાઈ બાહ્ય તો ખરી પણ સ્પષ્ટતા કરીએ આપણે અસમાન ચુંબકીય ક્ષેત્ર। સમજ્યા તમે? बाह्य परंतु असमान चुंबकीय क्षेत्र में मूकता। समझ्या? वधारे प्रॉपर लख्यू
કારણ કે અસમાન હોય એટલે જુદા જુદા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જુદું જુદું હોય. એટલે નિર્બળ તરફ જો બળ લાગે તો એવા પદાર્થોને ડાયમેગ્નેટિક કહેવાય. જો પ્રબળ તરફ નિર્બળ બળ લાગે, ઓછું લાગે, તો એવા પદાર્થોને પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો કહેવાય. અને પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરફ પ્રબળતાથી જોરદાર બળ લાગે તો એવા પદાર્થોને શું કહેવાય ભાઈ? ધ્યાનથી જોજો ભાઈ, ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો. ભાઈ તમને એના ઉદાહરણ આપી દઉં, જોજો ભાઈ. આના ઉદાહરણો છે ભાઈ, આના ઉદાહરણો દરેકે દરેક પદાર્થના ઉદાહરણો આપી દઉં કે કેવા પદાર્થોને ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થો કહેવાય. જુઓ, યાદ રાખવા માટે, નહીંતર તમે શું ભાઈ ભૂલી જશો. હા, એટલે યાદ રાખવા માટે આવું યાદ રાખજો ભાઈ, ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થો. સિમ્પલ ભાઈ, આપણે પેલી હિરોઈન છે ને બિપાશા બાસુ, હા, એ બિપાશાને ભાઈ એના હસબન્ડે એનિવર્સરી હતી ને તો સોનું ચાંદીના ઘરેણાં લઈ આપ્યા, ગોલ્ડ સિલ્વર. હા, એટલે તમારે શું યાદ રાખવાનું? સિમ્પલ આવું સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવાનું, બિપાશાકો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર. બીજું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. શું? બિપાશાકો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર. જોજો ધ્યાનથી ભાઈ, બિપાશાકો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર આવી રીતે. બિપાશાકો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર. જો એ આની ઉપરથી ભાઈ કઈ રીતે નામ બનશે? જોજો, નામ આવી રીતે ભાઈ, પહેલા બિસ્મથ આવશે ભાઈ, પહેલું બિસ્મથ આવશે. પા એટલે પાણી આવશે ભાઈ, પા એટલે પાણી આવશે. સા એટલે ભાઈ સિલિકોન છે, પણ નામમાં આપણે બિપાસી નહીં કહેતા, સિલિકોન. સમજજો એ ખાસ, થોડું સેટ કરવું પડે ભાઈ. આ કોપર, કોપર એટલે તાંબુ થયું, અને આ તો ભાઈ સોનું અને ચાંદી થઈ ગયું ભાઈ. સિમ્પલ સિમ્પલ ભાઈ. શું સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખ્યું? બિપાશાકો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર. ભાઈ બીજામાં એવું સ્ટેટમેન્ટ આવશે ભાઈ, ધ્યાન રાખજો ભાઈ, કે કોક કે ત્યારે એસટીપીએ ઓક્સિજન આલ્સો. ભાઈ કોઈ મરવા પડ્યું હોય તો આપણે એવું કહીશું ભાઈ, કોક કે ત્યારે ઓક્સિજનનો બાટલો ભાઈ તમે આલશો. શું થયું? સ્ટેટમેન્ટ જોજો ભાઈ, કોક કે ત્યારે ઓક્સિજનનો ભાઈ બાટલો આલશો. ભાઈ જોજો, એ આના ઉપરથી નામ બનાવું છું. જોજો, આ કોક એટલે કોપર ક્લોરાઇડ, બરાબર. કોક. કે એટલે કેલ્શિયમ. O2 પણ એ એસટીપીએ ઓક્સિજન છે, એસટીપીએ ઓક્સિજન ભાઈ, એસટીપીએ ઓક્સિજન. આલ્સો, આલ એટલે એલ, આલ એટલે એલ, એલ એટલે એલ્યુમિનિયમ. ખબર પડી? અને એસ એટલે શું થશે ભાઈ? સોડિયમ. હારું ને? આલ્સો, સો એટલે સોડિયમ થઈ ગયું ભાઈ. કોઈ મરવા પડ્યું એટલે શું કહીશું? કોક કે ત્યારે ઓક્સિજનનો બાટલો આલ્સો. કોક એટલે કોપર ક્લોરાઇડ, કે એટલે કેલ્શિયમ, ત્યારે ઓક્સિજન એટલે O2, ઓક્સિજન એસટીપીએ છે, અને આલ્સો એલ એટલે એલ્યુમિનિયમ, સો એટલે સોડિયમ. અને છેલ્લે ભાઈ જોજો, આમાં આવું આવશે, કોલોનીમાં ગેડો આવ્યો, કોલોનીમાં ગેડો આવ્યો. કોણ આવી ગયું કોલોનીમાં ભાઈ? ગેડો આવી ગયો. જોજો, એ આનું નામ શું થશે? કોબાલ્ટ, લોખંડ, નિકલ,
અને ગેડોલિનિયમ. ગેડોલિનિયમ ધાતુ છે ભાઈ, ગેડોલિનિયમ. થઈ ગયું ભાઈ. આવી રીતે તમારે નામ યાદ રાખવાના, તમને સહેલું પડશે ભાઈ. ક્લિયર? જો એકદમ સિમ્પલ છે ભાઈ. બિપાશા કો ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર કોક કે ત્યારે ઓક્સિજનનો બાટલો આલશો ભાઈ, અને કોલોનીમાં ગેડો આવ્યો. એટલે તમારા 3 ભાઈ આવા MCQ બી પૂછાતા હોય છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. હા, કે ભાઈ નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ કે કયો પદાર્થ, હા, એ ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થ છે કે નથી, એવું કંઈ બી તો તમને નામ ખબર હોય તો તમે લખી શકો ને ભાઈ. હા, હવે જોજો ભાઈ, સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકતા, ત્રીજો ગુણધર્મ, સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકતા ભાઈ પદાર્થમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, પદાર્થમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ભાઈ એ આમાં શૂન્ય હોય, ભાઈ આમાં હોય અને આમાં ખૂબ જ વધુ હોય. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ખૂબ જ વધુ હોય. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ તમે સમજો, આમાં ના હોય, આમાં હોય ને આમાં ખૂબ જ વધારે પડતી હોય. હવે એવું કેમ થાય એ પણ હું તમને એકવાર સમજાવી દઉં ભાઈ. ટેક્સ્ટબુકમાં નથી સમજાયું, હવે સમજો ભાઈ. પેરામેગ્નેટિક પદાર્થ હોય ને, પહેલા ડાયા કહું જોજો. તો ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થ જે છે ને, એની વર્તણૂક જ આવી છે. જોજો, ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થ ભાઈ, તમે એને બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં જો મૂકો ને, તો એનો જે અણુ છે ને, એમાં ડાયપોલ એવી રીતે જ પ્રેરિત થાય ભાઈ. એનો ગુણધર્મ છે કે આ બાજુ સાઉથ હશે અને આ બાજુ નોર્થ હશે. ધ્યાનથી જુઓ. તો પદાર્થની અંદર આપણે ભાઈ પદાર્થમાં જ જોવાનું છે. તો પદાર્થમાં અણુની અંદર જુઓ, તમારી ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આ બાજુ થાય, સાઉથથી નોર્થ, અને બહાર શું થાય, નોર્થથી સાઉથ. શું ખબર પડી ભાઈ? બહારની દિશા અને બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને સરખા છે, પણ આપણે બહારનું જોવાનું જ નથી ભાઈ, આપણે અંદર જોવાનું, પદાર્થમાં. તો અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, પદાર્થમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બાહ્ય બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. એટલે ભાઈ અસર નાબૂદ થઈ જાય, અને અસર નાબૂદ થઈ જાય એટલે એની પરિણામી ચૂડામો શું થઈ જાય, શૂન્ય. તમે એવું બી બોલી શકો, પદાર્થમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા ઘટતી જાય, કારણ કે ભાઈ અસર નાબૂદ થતી જાય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે એવું બી લખી શકો ભાઈ, બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ભાઈ પદાર્થને મૂકતા, બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ભાઈ પદાર્થને મૂકતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા પદાર્થમાં શું લખાય, ઘટતી જાય. આમાં વધતી જાય અને આમાં ખૂબ જ મેં કીધું ને ભાઈ, આ તમારો જે પદાર્થ છે કયો, યસ, પેરામેગ્નેટિક. ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ એનો ભાઈ મોટો ભાઈ જ છે. જોજો, હા, ગુણધર્મો ઓલમોસ્ટ સરખા, પણ આમાં બધું વધારે પડતું હોય. એવું કેમ થાય એ તમને કહું. જોજો, ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થના ગુણધર્મની આ વાત કરી. હવે તમે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થની વાત કરીએ આપણે. ચલો ભાઈ, તમે પેરામેગ્નેટિક પદાર્થો લો, એનો કોઈ બી ભાઈ તમે પરમાણુ લો ભાઈ. જોજો, એ આ રહ્યું તમારું બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જુઓ, આ રહ્યું, અને એની અંદર ભાઈ તમે એનો કોઈ અણુ લો, તો આ અણુ ભાઈ એવી રીતે જ વર્તે. જોજો ભાઈ, કેવી રીતે, એવી રીતે. એવી કેવી, એવી કે સાંભળજો, એ
અહીંયા સાઉથ થાય ને અહીંયા નોર્થ થાય. શું થયું જુઓ, એનો મતલબ કે અંદર દિશા સાઉથથી નોર્થ થઈ. જુઓ બહારની દિશા વિરુદ્ધ થઈ. પણ આપણે બહારનું જોવાનું જ નથી, આપણે પદાર્થમાં જોવાનું. તો પદાર્થમાં શું થયું જુઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક જ દિશામાં થયું. તો તમે આવો પદાર્થ મૂક્યો હોય ને ભાઈ, તો એની અંદર તમે સમજો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા વધતી જાય. આવી રીતે વધે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા અંદર વધે. પેરા છે. હા, અને ભાઈ જો તમે ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ લો, ફેરો, જોજો ધ્યાનથી ભાઈ, ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ સાંભળજો ધ્યાનથી. તો ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થમાં જો તમે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો ને, વસ્તુ આની યાદ થાય. આના જેવું જ ભાઈ, આ બાજુ સાઉથ બને, આ બાજુ નોર્થ, એટલે અંદર પણ અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહુ પ્રબળ થઈ જાય. ભાઈ છે ને આમાં ભાઈ તમે સમજો, આ પદાર્થ બતાવો તમે, ધારો કે આ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ છે, એના કોઈ અણુને ચુંબક તરીકે લો, તો આમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બતાવો ને ભાઈ, તો બહુ બધી આવે ભાઈ. પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર થઈ જાય. દેખાય? બહુ બધી છે, ખૂબ જ વધતી જાય. તમને એવું થાય કે સર તો આના કરતા એવું શું હોય તો બહુ જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ વધે? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, માત્ર ને માત્ર ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થોમાં જ ડોમેન બંધારણ હોય. ભાઈ ડોમેન બંધારણ એટલે શું? ડોમેન એટલે શું ભાઈ? તો કે ડોમેન જે છે એની સાઈઝ 1 મિલીમીટર ક્રમની હોય અને એક ડોમેનમાં 10⁻11 પરમાણુઓ હોય. ભાઈ આ ડોમેન ખાલી ને ખાલી ફેરોમાં જ હોય. જુઓ તમે, એનો મતલબ શું? આ ડોમેન કેવી વસ્તુ છે ખબર છે? તો કે પદાર્થની અંદર તમારો જે ડોમેન છે ને, એમાં બધી જ ડાયપોલ એકબીજાને પરસ્પર સમાંતર હોય. અને પરસ્પર સમાંતર હોય એટલે બધાની ચૂડામોનો સરવાળો જ થાય. એટલે ભાઈ પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધતું જ જાય. અને જુઓ ભાઈ કેટલી નાની સાઈઝ છે, 1 mm, એટલે કેટલા અણુ પરમાણુઓ. એટલે ભાઈ એનો મતલબ કે ડોમેનમાં પરમાણુઓ વચ્ચે સખત બોન્ડિંગ હોય, બહુ જ સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ હોય. અને એટલા માટે થઈને ભાઈ એમાં પ્રબળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉદ્ભવે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ડોમેન જે છે, મેં તમને કીધું એમ, ડોમેનમાં શું થાય ખબર છે? કે ભાઈ તમે અંદર જે બધા પેલા ચૂડામો લો ને બધા ભાઈ અણુઓની, તો એક જ દિશામાં હોય. દેખાય? જો એક જ દિશામાં. અને અણુઓ ભાઈ એકબીજાની બહુ જ નજીક હોય. અને એક જ દિશામાં હોય એટલે બધી ચૂડામોનો શું થાય? સરવાળો જ થાય. એટલે અસર નાબૂદ ના થાય. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડોમેન બંધારણ માત્ર ને માત્ર ક્યાં હોય? જોજો, એ ડોમેન બંધારણ ભાઈ આમાં ના હોય, ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થમાં ના હોય, આમાં હોય, સોરી આમાં બી ના હોય, ખાલી ને ખાલી ક્યાં હોય? યસ, ફેરોમાં જ હોય. હા, આ જ ફરક પેરા ને ફેરોમાં. આમાં હોય આના કરતાં વધારે પડતું હોય. એનું કારણ આ રહ્યું, ડોમેન. ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના પછી ભાઈ તમે ચુંબકને એની નજીક લઈ જાઓ. જોજો, ચુંબકના નોર્થ કે સાઉથ પોલને, નોર્થ કે સાઉથ પોલ એટલે કે ધ્રુવ ને નજીક લઈ જતા ભાઈ આ જે છે એ હંમેશા અપા કરશે. શું કરે? આવા પદાર્થો હંમેશા અપા કરશે. એટલે નામથી જ ડાયા છે ભાઈ, બાકી ગોંડા જેવા હોય. કહેવાનો મતલબ શું ખબર છે? ધારો કે જુઓ, તમે એવું વિચારો, તમે ચુંબકનો નોર્થ ધ્રુવ લઈ જાઓ નજીક, તો આ જે અણુ છે ને એ વર્તે જ આવી રીતે ભાઈ, હંમેશા આડો જ ફાટે.
કે આ નોર્થ હોય ને તો અહીંયા નોર્થ જ બને, અહીંયા સાઉથ બને. એટલે આ આને શું કરે? અપા કરશે. જો અહીંયા સાઉથ રાખો ને તો અહીંયા સાઉથ બની જાય ડાયામેગ્નેટિકના અણુમાં, એટલે હંમેશા અપા કરશે. જો પેરાનો અણુ હોય ને તો ઊંધું થાય, આ નોર્થ હોય ને તો આ સાઉથ બની જાય. સમજ્યા? તો એને આકર્ષે. અને અહીંયા સાઉથ રાખો તો અહીંયા નોર્થ બની જાય પેરામેગ્નેટિકના અણુમાં. સમજી ગયા? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો શું કહે છે ભાઈ, હંમેશા અપા કરશે, અહીંયા આકર્ષે, હંમેશા આકર્ષે પણ નિર્બળતાથી. આકર્ષે તો ખરી પણ ધીમે ધીમે, નિર્બળતાથી આકર્ષે. અને હંમેશા પ્રબળતાથી આકર્ષે. એકદમ જોરદાર. અને આપણને ખબર જ છે બી, એટલે તો ચુંબકો બનાવવા આનો ઉપયોગ થાય. જો આ રહ્યું ને ફેરો, લોખંડ, કોબાલ્ટ, નિકલ, એ બધાનો તો ઉપયોગ થાય. અને જોજો આ ગુણધર્મના કારણે જ એવું કહેવાય કે ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી જે છે ને એ ઋણ હોય. ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી એટલે આપણે ભાઈ ઝાયમ કહીએ છીએ. અને ઝાયમ લો તમે, એનો મતલબ શું? અહીંયા શું આવે ભાઈ? ઝાયમ ઋણ આવે. ઝાયમ ઋણ આવશે. અને એ ઋણ કેટલી હોય જોજો, તો કે -1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઝાયમ લેસ ધેન 0. ઋણ થઈ જુઓ લેસ ધેન 0 હોય, હા, પણ -1 થી નાની ના હોય ભાઈ. ક્લિયર? અને ભાઈ જોજો, એ અહીંયા ધન આવે, અહીંયા ધન આવશે, એટલે એવું કહી શકો તમે ઝાયમ ગ્રેટર ધેન 0. પણ ધ્યાન રાખજો, આ ગ્રેટર ધેન 0 તો હોય પણ એનું મૂલ્ય નાનું હોય. બહુ ધ્યાન રાખજો, બહુ મોટું ના હોય ભાઈ, નાનું મૂલ્ય હોય. અને ભાઈ અહીંયા પણ મૂલ્ય ધન જ હોય, પણ ઝાયમ આમાં ગ્રેટર ધેન 0 કહી શકો, એટલે કે મોટું મૂલ્ય હોય. એટલે ચુંબકીય સસેપ્ટિબિલિટી આની બી ધન, આની બી ધન, પણ આમાં કિંમત નાની હોય, પેલામાં કિંમત મોટી હોય. સાંભળજો. તો સાપેક્ષ પરમિએબિલિટીમાં શું થાય જોજો ભાઈ. સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી એટલે મ્યુઆર કહેવાય, ખબર જ છે તમને. મ્યુઆર બી કહી શકો, કે એમ પણ કહી શકો. અને કે એમ એટલે શું? μ/μ0. કે એમ એટલે શું થાય ભાઈ? μ/μ0 થાય. ઓકે, તો અગત્યની વસ્તુ જુઓ શું કહે છે અહીંયા ભાઈ. આ ઋણ હોય કિંમત, તો જો આપણું કાયમનું સૂત્ર શું હતું ભાઈ? કાયમ યાદ રાખો, કાયમ બરાબર 1 + ઝાયમ. હવે જો ઝાયમ ઋણ હોય તો કિંમત 1 થી નાની જ આવે ને. 1 + ઝાયમ છે પણ ઝાયમ તો ઋણ છે ભાઈ, તો 1 માઇનસ કંઈક થાય તો જવાબ 1 થી નાનો આવે. અને એક્ઝેક્ટ જો તમે -1 લઈ લો તો 1 - 1 શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખો ભાઈ. અહીંયા આગળ તમારું જે છે કાયમ અથવા મ્યુઆર શું આવશે ભાઈ? <<1 થશે. <1 પણ 0 થી નાનું ના હોય. ખબર પડી? કારણ કે એક્ઝેક્ટ -1 લો તો કાયમ બરાબર 1 + ઝાયમ. ઝાયમ -1 લઈ લો, 1 - 1 0 થઈ જાય. સિમ્પલ. અને જુઓ ભાઈ, એના પછી અહીંયા આગળ આ ધન હોય, અને ધન હોય તો મ્યુઆર શું થાય? 1 + ઝાયમ. 1 + ઝાયમ એટલે એ તો શું છે? ધન છે. તો 1 માં કંઈક ઉમેરો ત્યારે જવાબ આવે, અને 1 માં કંઈક ઉમેરો તો મ્યુઆર ગ્રેટર ધેન 1 થઈ જાય. પણ નાનું મૂલ્ય હોય, મેં કીધું એમ. તમને ખબર પડી ગઈ? આમાં મ્યુઆર ગ્રેટર ધેન ઇઝ વેરી મચ ગ્રેટર ધેન 1 આવે, એટલે કે મોટું મૂલ્ય થાય. આવડે? અને જો પરમિએબિલિટી કે જોજો, માધ્યમની એટલે કે પદાર્થની પરમિએબિલિટી,
પદાર્થ અથવા માધ્યમની પરમિએબિલિટી એટલે કે મ્યુ તો જુઓ ભાઈ મ્યુ બાય મ્યુ 0 થાય આની જગ્યાએ તો અહીંયા શું લખાય મ્યુ લેસ ધેન મ્યુ 0 થાય અહીંયા લખવા જો મ્યુ બાય મ્યુ 0 ગ્રેટર ધેન 1 તો મ્યુ ગ્રેટર ધેન મ્યુ 0 થાય અહીંયા લખવા જવું તો મ્યુ ગ્રેટર ધેન મ્યુ 0 થાય ભાઈ મ્યુ આર એટલે મ્યુ બાય મ્યુ 0 માધ્યમની પરમિએબિલિટી અપોન શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટી આવડે ભાઈ જો ભાઈ આ તમારા 3 પદાર્થો થયા ભાઈ જો તમારે આ વસ્તુ આ રીતે તફાવત સ્વરૂપે જ યાદ રાખવાની એટલે તમને MCQમાં પૂછાય ને તો પણ તમને ઈઝી પડે યાદ રાખવું તમે કમ્પેર કરીને યાદ રાખશો તો બહુ જ સહેલું પડશે તમે એમનેમ જો બધું ગોખવા જશો તો તમને આવડશે જ નહીં મેં કીધું એમ જો આ દરેક વસ્તુ તમારા આગળના મુદ્દા જે છે બનાવી દેવાના જુઓ કેટલા મુદ્દા થયા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 બહુ થઈ ગયા ખબર પડી સિમ્પલ આટલું લખો એટલે મોર દેન ઇનફ છે આવડશે ભાઈ જુઓ મસ્ત મજાની વસ્તુ છે હવે જોજો ભાઈ સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે તમને એવો સવાલ થાય જુઓ પેલો સ્પેશિયલ કેસ આપણે જોઈ લઈએ કયો સ્પેશિયલ કેસ જોજો તો કે પેલો જે ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થ છે ને અને એમાં જુઓ આપણે એવું કીધું ને કે ઓછામાં ઓછી કિંમત જે છે એ -1 હોય એનાથી નાની કિંમત ના હોય તો એવું ક્યારે હોય જોજો ધ્યાનથી એ જોઈ લઈએ આપણે હવે હા ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થની જ વાત છે ભાઈ દરેક પદાર્થમાં ડાયામેગ્નેટિઝમ હોય જ હા પણ ભાઈ આવા જે પદાર્થો છે પેરા એમાં ડાયામેગ્નેટિઝમની અસર એટલી ઓછી હોય કે એને અવગણી શકાય હા એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો હવે શું કહે છે ભાઈ અહીંયા આગળ હા જુઓ મસ્ત થિયરી છે ભાઈ તમને એકદમ પ્રોપર પરફેક્ટ સમજાઈ દીધી છે તમને આવી રીતે યાદ રાખવામાં બહુ જ સહેલી પડશે અને હોપ્સો કે તમને એકદમ પરફેક્ટ ખબર પડી ગઈ હશે જોજો ધ્યાનથી હવે ભાઈ આપણે સ્પેશિયલ કેસની વાત કરીએ जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है पलकों में बन के आंसू तू चली आती है जुदा हो के भी જોજો ભાઈ સુપર કંડક્ટર જે છે તમારું જોજો શું કહે છે ભાઈ સુપર કંડક્ટર અતિવાહક હવે પહેલા તો ભાઈ કંડક્ટર હોય ને એટલે કે જે વાહક પદાર્થો હોય ને એને તમે એક લિમિટથી નીચા તાપમાને લઈ જાઓ ને એટલે સુપર કંડક્ટરમાં ફેરવાઈ જાય હવે આ જે સુપર કંડક્ટર હોય ને ભાઈ એ સુપર કંડક્ટરની ડાયમેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી ભાઈ ડાયમેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી -1 થઈ જાય ભાઈ સુપર કંડક્ટર એ એની ડાયમેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી ભાઈ એને ક્યાં લઈ જાઓ ભાઈ એ જે તાપમાન છે ને કે જે તાપમાનથી ઓછા તાપમાન તરીકે મતલબ એ તાપમાને કંડક્ટર એટલે કે વાહક પદાર્થ અતિવાહક સુપર કંડક્ટરમાં ફેરવાય એને ભાઈ સમજો ક્રિટિકલ તાપમાન કહેવાય એ જે તાપમાન હોય ને કયું તાપમાન કહેવાય ક્રિટિકલ અને ત્યારે એની ડાયમેગ્નેટિક એટલે કે સસેપ્ટિબિલિટી ઋણ હોય સાંભળજો
હવે જો સસેપ્ટિબિલિટી ઋણ હોય, આપણું સૂત્ર ભાઈ કાયમ યાદ રાખો, કાયમ બરાબર 1 + ઝાયમ. ઓકે, સાંભળજો. તો 1 + ઝાયમ, તો અહીંયા ઝાયમ તો -1 છે. ઓહો, તો કાયમ કાયમ માટે 0 થઈ ગયું. અને ભાઈ કાયમ એટલે સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી જો 0 થઈ જાય, એનો મતલબ સાપેક્ષ એટલે તો ભાઈ માધ્યમની ભાગ્યા શૂન્યાવકાશની થાય. ચલો, તો મ્યુને કરતા બનાવી દો, આ સામે જતું રહે તો 0 થઈ જાય. ઓહો, એનો મતલબ એવો થયો કે ભાઈ આપણો જે સુપર કંડક્ટર જે છે એની તો પરમિએબિલિટી જ ના હોય, એટલે કે એની ચુંબકીય ક્ષેત્ર સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા ગુમાઈ દીધી હોય. મતલબ આપણી ભાષામાં ભાઈ બાપ ના બની શકે, નપુંસક થઈ ગયો. બાપ ભાઈ એની એબિલિટી 0 છે, એની એબિલિટી જ નહીં. એટલે એની જોડે જે પણ ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ હતી ને બધી એની જોડથી ભાગી જાય કે આ તો હાડો નપુંસક છે, આપણને ખુશ નહીં રાખી શકે, એટલે ભાગી જાય. એટલે શું થાય તમે સમજો. એ ધારો કે એવું વિચારો કે આ તમારો કંડક્ટર છે. કંડક્ટર એટલે વાહક ભાઈ, બરોબર. એને તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તો એમાંથી આવી રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થતી હોય. અત્યારે કંડક્ટર છે અને કંડક્ટરનો મતલબ જુઓ, આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એમાંથી પસાર થઈ, આ બી લખ્યું મેં, અને આ T > TC છે. આ TC એટલે ક્રિટિકલ તાપમાન. મેં હમણાં જ તમને કીધું ક્રિટિકલ તાપમાન એટલે એવું તાપમાન કે જે તાપમાને તમારો પદાર્થ જે છે એનાથી નીચા તાપમાને લઈ જાઓ એટલે સુપર કંડક્ટરમાં ફેરવાઈ જાય. જુઓ, અત્યારે કંડક્ટર એટલે કે વાહક પદાર્થમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ પસાર થાય છે. હા, એની એબિલિટી કંઈક હોય, પણ જેવો તમે એને સુપર કંડક્ટરમાં ફેરવી કાઢો, ભાઈ સુપર કંડક્ટરમાં ફેરવ્યું એટલે શું થયું? એનું તાપમાન જે છે એ તમે ક્રિટિકલ તાપમાન કે એનાથી નીચું લઈ ગયા, << તો ભાઈ તમે એને બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકશો તો આવું થઈ જશે. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બધી ભાગી ગઈ. જુઓ કે આ તો હાળો નપુંસક છે, આન જોડ કોણ જાય? હા, તો ભાઈ આપણને સેટિસ્ફાઈ ના કરી શકે એટલે બધી ભાગી ગઈ. જુઓ, આ બધી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ ભાઈ બહાર ધકેલાઈ ગઈ. અને આવું મેં નહીં, આવું નોટ કોણે કર્યું હતું ખબર છે? પહેલા સાયન્ટિસ્ટ હતા ભાઈ મિઝનર નામના. એટલે મિઝનર બી બોલાય છે, મિઝનર બી બોલાય છે. હા, અને એટલા માટે ભાઈ આ અસરને મિઝનર અસર કહેવાય છે. શું? તો કે સુપર કંડક્ટરમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર ધકેલાઈ જાય છે, કારણ કે બાપડાની એબિલિટી જતી રહી. ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર ધકેલાઈ જાય છે. આ અસરને મિઝનર અસર કહે છે. વૈજ્ઞાનિક હતા ભાઈ, એમના નામ ઉપરથી છે મિઝનર. ખબર પડી ગઈ? સમજી ગયા તમે ભાઈ કે સુપર કંડક્ટર જે હતો આપણો સ્પેશિયલ કેસમાં આપણો જે સુપર કંડક્ટર હતો ભાઈ, હા, એના માટે આપણે શું લઈ આવ્યા? ડાયમેગ્નેટિક સસેપ્ટિબિલિટી. આવડે ભાઈ? સિમ્પલ છે. જુઓ, આ તમારી થિયરી થઈ ભાઈ સુપર કંડક્ટરની. ઓકે, આમ જોવા જાવ તો આ ડાયમેગ્નેટિક પદાર્થ જ થયો, હા, પણ સ્પેશિયલ કેસ થયો. ઓકે, સિમ્પલ છે ભાઈ, એકદમ આવડશે. જો ભાઈ આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. હા, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભાઈ આપણો જો આ ચેપ્ટરનો થિયરી ટૂંકમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બધી પતી જશે, અને એમાં આપણે જોઈશું કે પેરા અને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ પર તાપમાનની અસર શું થાય. બીજું
કે આ જે છે તાપમાનની અસર એના પછી આપણે ભાઈ હિસ્ટેરિસિસ સાયકલ જોઈશું, એક પ્રકારનો લોસ છે, હા એ જોઈશું આપણે. પછી હાર્ડ અને સોફ્ટ ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થો જોઈશું અને એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે એ જોઈશું. ઓકે, એટલે આ ચેપ્ટરની તમારી થિયરી એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. મળીએ ભાઈ છોકરાઓ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. बाय बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज. जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.